पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत सोहना रिश्ता जिथों आप शुरू करते हैं तो उत्थे उत्थे ही आके फिर आप दोनों पति पत्नी रह जाते। जिवें हुण अज देखो आप बच्चे पढ़ाने आ लिखाने आ बच्चों नूं बाहर भेज दिंदे आ तो फिर पति पत्नी जिहड़े वो कल्ले रह जाते इकट्ठे रह जाते आ। तो जिहड़ा आखिर तक साथ देना हुंदा तो सिर्फ पति पत्नी ने एक दूजे का देना हुंदा मेरे ख्याल नाल, क्योंकि सारे माँ प्यो जम्मण वाले सारे खैड़ा छुड़ा जाते आ। पति पत्नी है जिहड़े लास्ट तक आ जिहड़े एक दूजे नाल निभदे भी है, साथ आ जिहड़ा बहुत सोहना निभाउण वाले आ जिहड़े बहुत सोहना साथ आ जिहड़ा रिश्ते आपां सोहणे तो सोहणे भी देखे आ। तो जिहड़े रिश्ते मतलब थोड़े बहुते हो रहे चल रहा जां आसे पासे जो भी आपां देखदे आ जां अपने कोले केस आउंदे आ तां उहदे विच मैनूं लगदा भी पति पत्नी की कोई गलती नहीं हुंदी। कई वारी आसे पासे वाले कोई उन्हां करके रिश्ते मतलब पता ही नहीं हुंदा आपां नूं भी अपना रिश्ता जिहड़ा वो क्यों खराब हो रहा। हाँ जिवें आपां कह लईए ना कई वारी की हुंदा गा भी गल छोटी हुंदी आ, बस वो सिर्फ अपनी ईगो आ जिहड़ी जिवें हसबैंड अपनी ईगो रखदे आ ते वाइफ अपनी ईगो रखदी आ, परिवार दे बाकी मैंबर वो आपदी ईगो रखन च ही रिश्ते जिहड़े वो एक दिन उस कगार ते चले जांदे आ भी आपां नूं उहनां नूं तोड़ना मुनासिब लगन लग पैंदा। पर जिवें कि आपां पंजाबी हाँ है ना भी साडा जिहड़ा अपना आप दा जिहड़ा मुढ़ला फर्ज है भी असी एक पंजाब दे लोकां लई कुछ ना कुछ जो जिन्ना भी सानू पता भी जिन्ना भी है ना भी कह लीए अगे अगे असी कहने हुंदे आ भी जिन्ना भी तुच्छ जा ज्ञान है ना रोज़ आप देखते हैं क्योंकि मतलब की हुंदा भी जिहड़े ज़्यादा विचरदे आ जिवें हुण असीं ज़्यादा लोकां च विचरदे आ जे हुण किसी दे भैन भरा दे किसी दा मसला हुंदा तो 20 ਤੋਂ 30 जाने तो आए हुंदे आ ना, तो हो सकता भी दिन च 100 बंदियां दे आपां इस तरह ही मत्थे लगदे होईए है ना। बाकी जिवें चलो शुरू तो जिवें अपना सेंटर आ तो ज़्यादा लोकां च असीं विचरदे आ तो ज़्यादा लोकां दियां जदों आपां मुश्किलां सुणदे आ ज़्यादा लोकां दे विचार सुणदे आ तो वो आटोमैटिकली थोड़ा जिहा जिवें फर्क पै जांदा आपां नूं मतलब दिखण लग जांदी है कोई सामने गल। तो हर वार जिहड़ी गलती है जिवें औरतां मेरियां भैणां कहंदियां भी वो कहंदियां भी गलती है जिहड़ी वो बंदियां दी हुंदी है भी तां ऐ करके परिवार हुंदे आ, पर हर वारी कोई मैनूं लगदा नहीं भी कोई बंदा भी जिम्मेवार हुंदा। नहीं बंदियां दी इन्नी गलती नहीं मैं कहंदा भी ज़्यादा हुंदी आ, क्योंकि हर एक बंदा जदों घरे आउंदा तां उहनूं सकून चाहीदा हुंदा भी जे ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਆਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਫਿਰ ਚੜਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾਓ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੂਡ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਵੜੇ फलाने ने आ करता ते अगे ने आ करता परिवार दे जी शिकायतां होण लग पैण मतलब ये चीज़ां नहीं करनियां चाहीदियां। हाँ क्योंकि आपां सुख सकून लैण लई मतलब घर आउंदे आ जेंट्स आ जिहड़े मतलब सारे दिन च की पता किवें उन्हां दा दिन उन्हां दा किवें लंघिया हुंदा कौन कौन उन्हां दे किवें मत्थे लग्गिया हुंदा की सिस्टम होया हुंदा सारा दिन मतलब घरे लेडीज़ नूं भी नहीं पता हुंदा। एक हुंदा भी जिहड़ी मतलब बुढ़ियां दी लड़ाई आ मेन आ जिहड़े घरां च मतलब कारण हैगे आ जिहड़े लोक दसदे आ भी मैनूं मेरी सੱਸ ने नहीं वसन दित्ता, कई ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ प्रति भैन प्रति कोई फर्ज है उन्होंने भी निभावे। तो कई बार जेंट्स ये गलती जेंट्स करते आ भी वो मतलब एक पासे हो जाते हैं भी सिर्फ पत्नी वाल होना भी गलत आ। तो मतलब दोनों साइड उन्होंने मैनेजमेंट करके चलना चाहिए है ना भी वो उन्ना क फर्ज उधर भी निभाते रहन तो उन्ना क फर्ज है जो उधर भी निभाते रहन। बाकी जे मैं फिर भी मैं यही कहूँगी जे पति पत्नी की मतलब तुहाडी बनदी है मान लो तो तुहाडी माँ भी एक बारी सोचूगी भी जे मैं इनू कुछ कहा तो क्योंकि भी मेरा पुत ही गुस्सा करूगा भी जे मैं ये घर वाली बारे कुछ गलत कहा है ना, क्योंकि इन्हों की बनती है तो मतलब जे तुहाडी आपस च मतलब वधिया हैगी आ अंडरस्टैंडिंग हैगी आ तो मैनूं लगदा तीसरा तो सोचदा जे तुहानूं कुछ कहण बारे तो नहीं तो मतलब कोई फालतू तो कोई भी नहीं कुछ है ना मतलब इंटरफेयर नहीं करता। नहीं हाँ जिवें तुहाडी गल कुछ हद तक ठीक है भी सही है तुहाडी गल ये जिवें अजकल ਆਪਾਂ देखते हैं भी है ना भी जाते हैं जदों भी माँ होर गल करदी हुंदी आ वाइफ होर गल करदी हुंदी आ भैन बंदे नूं कोई होर गल्लां कहंदी आ भी ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ
ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਕੌਣ ਆ ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੱਖ ਤਰਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੱਖ ਤਰਫੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ, ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਗਾਵ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਗਾਵ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ 'ਚ ਆ ਕਮੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਸ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਏਸੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਭੰਨੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਭਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ। ਮਤਲਬ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਵਾਂ ਜੀਅ ਆਉਂਦਾ, ਜੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, 1 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਅ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਅ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮੇ ਬਣਪਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ
ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀਅ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਉੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ 100 ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਹੂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਭੇਤ ਨਾ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਨਾ ਦਈਏ, ਵੀ ਇਸ ਭੇਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਜੀਅ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਸ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਨੂਣ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਨੂਣ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਏਂ ਕਹਿਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਏਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਟੂਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ਛੱਡੀ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੌਂਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਦਾ ਐਂ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਆ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਦ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੋ ਘੰਟੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਘਰੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਹੋਣੇ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਾੜੀ ਸੌਖੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫੋਨ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਫਾਸਟੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਚੜ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੌਖੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗਣ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੀ ਏਦੂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੋ। ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੱਸ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਨੂੰਹ ਆਵੇ ਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਹਨਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਗਾਹ ਨੂੰ ਹਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਆਹ ਕਮੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਈ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੇਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨਾ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰੂ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕੂਗੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੜਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ 25 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਔਖੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਧਰਿਆ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਂਜਣੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਧੋਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਲੈਣ ਇੰਨੀ ਸੱਸਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਦਬਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਨੂੰਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਵ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢਣ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਕਰੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕਰੇਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਂਢਣ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹੀ ਗਵਾਂਢਣ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੱਸ ਵੀ ਭੈੜੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਸੱਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਾੜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਗਵਾਂਢਣਾਂ ਕੋਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਚਲੋ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਧੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ
ਮਤਲਬ ਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਨੂੰਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੱਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸਾਂਭੋ। ਹਾਂ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕਰੋ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਨਨਾਣ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਨਾ ਅਗਲਾ ਨਾਲੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਸ ਚ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਬੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਭਾਬੀ ਚ ਕਮੀ ਕੱਢਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਭਾਬੀ ਚ ਕਮੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਮੀ ਕੱਢੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਤੇ ਸੌਖੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਚ ਕਮੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੱਢੂਗੀ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਨਿਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਭਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਥ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਸਵਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐ ਹੌਲੀ ਕੁ ਦਿਨੇ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੀਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁਰੀ ਗਏ ਆ ਬੈਠੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸੁਣੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਕਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਜੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ
ਤੇ ਵਸਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖਿੱਲਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਕਈ ਹੁਣ ਬਸ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਸ ਆ ਮੇਨ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਮੁੰਦਰੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਚ ਮਾਪੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਛੇੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਚਲ ਤੋਲੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਸੱਚ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਲੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੇ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਧਮਕਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾਪਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਗਾਨਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋ ਕੰਮ ਦਾ ਖਿੱਜਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਘਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਹਾਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਾ ਭਾਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਬਣਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ।
ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਘਰੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆਪਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਏ ਆ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ, ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਬਚੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਧਰੋਂ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ 29 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ 30 ਚੋਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਖੇਡਣਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਓ ਫਿਰਾਓ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਚਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 15-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਮਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਐ ਜਮਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੜ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਖੜਕ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿੜਕ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪਾੜੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾੜੀਏ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿੱਜੀ ਸਵਾਦਾਂ ਤੇ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟੇ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ
ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਭੈਣਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਨਾਮੁਰਾਦ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣੀਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਐਂ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹਨਾ ਕੁਛ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਲਾਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਈਗੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹੂਗੇ, ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਰਹੂ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਮਰਾਂ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਉਹ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਢ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢ ਨਾ ਪਵੇ, ਧਾਗਾ ਸਾਬਤ ਹੀ ਰਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੜ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹਦੀ ਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੇ ਸਹੀ ਹੋਵੋ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਿਓ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੜਵਾਹਟ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਤਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਜੈਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।